السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو سٹوریز۔ دوستو، آج غازی کا دوسرا قسط آپ لوگوں کے لیے تیار ہے، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسی طرح استعمال کے بعد رد کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے اور بعد میں صفائی کرنے والا وہ پیپر اٹھا کر ہمیں دے دے تو ہمیں اس سے بہت سی معلومات مل سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے رینک کے افسران جو ریٹنگ پیڈ یوز کرتے ہیں وہ اگلا صفحہ پاڑ کر پھینک دیتے ہیں تاکہ لکھتے وقت پنسل کے دباؤ پڑنے سے جو تحریر دوسرے صفحے پر منتقل ہو جاتی ہے وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ عموماً یہ افسر اس صفحہ کے 2 یا 3 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اور ردی کی وہ ٹوکری ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہوتی۔ میرے ذمہ یہ کاربن اور ردی کی ٹوکری میں پھینکے ہوئے پیپر حاصل کرنا تھے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ کار یوز کرنا پڑے۔ اگر کوئی ملازم ایک دفعہ ہاتھ لگ جائے تو پھر اس سے کسی بھی قسم کی خدمات لینا مشکل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ شاید اس بات کو برا جانیں کہ ناجائز طریقے سے کوئی چیز حاصل کرنا غلط ہے، مگر ملک کی سلامتی کے لیے ہر طریقہ آزمایا جاتا ہے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز۔ یہ بات بڑی مضحکہ خیز تھی کہ برطانیہ میں پاکستان اور بھارتی حساس ادارے کے افراد کی تربیت ایک ہی کلاس میں ہوتی تھی، اس لیے دونوں کی تربیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسے ہی جیسے آج کل امریکہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر فوجی مشقیں کرتا ہے۔ اس کے اندرونی مقصد ہماری فوج کی صلاحیت کو جاننا ہوتا ہے۔ پاکستان کی افواج کے متعلق معلومات اسرائیل کو دی جاتی ہے جو بالواسطہ بھارت تک پہنچ جاتی ہے۔ پہلے تک یہ انتہائی حساس فریضہ پاکستانی شہری انجام دیتے تھے، پھر یہ کام پاکستان کے سیاستدانوں نے لے لیا اور بجائے دشمن کے راز لینے کے اپنے راز دشمن کو دینے لگ گئے۔ اب ہمیں دوران ٹریننگ والی رہائشگاہ پر لایا گیا، وہاں پر ایک بار پھر مشن کی بریفنگ اور احتیاطی تدابیر دہرائی گئی۔ سپہر 3 بجے ہمیں 2 پرائیویٹ کاروں میں لاہور اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ بصیرپور براستہ قصور کے ٹکٹ پہلے ہی خریدے جا چکے تھے۔ ہم سب ایک سٹینڈ کلاس کے ایک ڈبے میں بالکل اجنبی بن داخل ہوئے۔ ہمارے 2 سینئر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ایک دوسرے سے بات چیت کی قطعاً ممانعت تھی۔ رات تقریباً 11:30 بجے ہم بصیرپور پہنچے۔ وہاں ایک سیف ہاؤس میں ہمارے کھانے اور سونے کے بندوبست تھا۔ اس سیف ہاؤس کے ایک کونے سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہمارے سینئر نے بتایا کہ کچھ بھارتی ہیں جو بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ سیف ہاؤس کے مستقل رہائشی نہایت خاموشی سے ہماری ضروریت کی تمام چیزیں ہمیں پہنچا رہے تھے۔ ہم نے جب بھی کوئی سوال کیا وہ مسکرا کر خاموش ہو جاتے تھے۔ دوسری صبح 9 بجے ہم نے بصیرپور سے کوچ کیا۔ 3 جیپوں میں ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ سفر مسلسل کبھی نہروں کی پٹروں اور کبھی کچی پکی اور نیچی اونچی سڑکوں پر جاری رہا۔ شام کے قریب ہم خیموں کے ایک پڑاؤ کے قریب پہنچے جہاں پر پاکستانی بارڈر فورس کے جوانوں نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہاں ہمارے سینئر نے ہمیں بتایا کہ ہم باول نگر میں منڈی صادق گنج کے نزدیک بھارتی بارڈر سے صرف 200 میٹر کی دور پر ہے۔ وہاں 2 اجنبی دیہاتوں سے ہمیں ملایا گیا۔ 10 روز دلی میں ٹھیک 11 بجے دن ان میں سے ایک نے مجھے ملنا تھا۔ میٹنگ کے پلیس مجھے سمجھا دی گئی۔ یہ دونوں دیہاتی لاہور کے ایک معروف اسمگلر کے کارندے تھے اور ہفتے میں 2 بار اسی راستے سے بارڈر کراس کر کے بھارت میں داخل ہوتے اور الائچی، کاجو اور پان وغیرہ لاتے تھے۔ پاکستان میں انہیں بارڈر کراس کرنے اور واپس آنے کی سہولت دی گئی تھی، جس کے عوض وہ پہلے سے گئے ہوئے گروپس کی ڈاک لاتے اور لے جاتے تھے۔ یہ 2 اجنبی ہمارے گروپ سے واقف تھے اور ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ وہ ہمیں وقت مقرر پر بارڈر کراس کرائے اور قریبی بھارتی ریلوے اسٹیشن ہنومان تک پہنچا دے۔ انہیں پیسے دیے گئے کہ ہنومان گڑھ سے اجمیر شریف تک کے ٹکٹ خرید کر ہمیں دے اور فوراً واپس ہندوستان بارڈر کے قریب گاؤں مزارپور پہنچ جائے، جہاں 2 افراد انہیں ملیں گے اور اگلی شام تک ان کے ہمراہ رہیں گے۔ ادھر ہمیں علیحدگی میں ہنومان گڑھ سے بٹنڈا کے ٹکٹ خریدنے کا کہا گیا کہ مخالف سمت میں جانے والی گاڑی میں سوار ہو جو اجمیر شریف جانے والی گاڑی سے 15 یا 20 منٹ پہلے ہی آ جاتی تھی۔ یہ احتیاط در احتیاطی تدابیر ہماری حفاظت کے لیے کی گئی تھی۔ ہم سب گڑیاں بھی لے لی گئی تھی۔ ہم سب سے گڑیاں
भी ले ली गई थी और मुझे सिर्फ एक घड़ी दी गई जो भारत में भी मुहैया थी, और इस वक्त इसकी कीमत भारत में तकरीबन 300 रुपया थी। रात का खाना 8:30 बजे तक खा लिया गया। खाने के फौरन बाद हमें एक लंबा सिया अंडरवेयर और एक फुल बाजू वाली बनियान पहनने को दी गई। हमने बूट भी उतार लिए और अपने कपड़ों के हमरा रख लिए। अब हमारे सीनियर हमारे साथ खुशगप्पों में लग गए, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि वो महज हमारी टेंशन दूर करने के लिए था, वरना इनके चेहरों पर भी परेशानी साफ आया थी। इन दिनों जंग की वजह से भारत और पाकिस्तान सीज फायर की हालत में थे। पासपोर्ट और वीज़ा नाम की कोई शे नहीं थी। बॉर्डर पर दोनों तरफ अफवाज की इज्तिमा था। इन मुमकिन था कि बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ही दुश्मन हमें गोलियों से भून देते। हमें बताया गया था कि भारत के बॉर्डर के करीब बीआरबी नहर की तरफ एक नहर बनाई हुई है जो खासी गहरी है। पाकिस्तान की तरफ वो डिलवान में है, जबकि भारत की तरफ वो बिल्कुल सीधी है। हमें वो नहर तीर के बगैर आवाज़ किए पार करनी थी। इसकी ट्रेनिंग हमें खूब अच्छी तरह दी गई थी। हनुमानगढ़ स्टेशन बॉर्डर से 8 मील के फासले पर था। रास्ते में 2-3 गांव पड़ते थे। हमें इन गांव से दूर रहकर कुत्तों के भौंकने से बचते हुए दौड़कर जाना था। अब मुझे एहसास हुआ कि दौरान ट्रेनिंग हमें 11 मील मुसलसल भागने की ट्रेनिंग क्यों दी गई थी। स्टेशन के करीब पहुंचकर हमें अंडरवेयर और बनियान उतारकर आम शहरों जैसा लिबास पहन लेना था और दोनों गाइड्स को फौरन वापस भेजना था। हमें बठंडा तक 2 अलग अलग डब्बों में बैठना था और एक दूसरे से बातचीत हरगिज़ नहीं करनी थी। ये आखिरी हिदायत थी जो हमें दी गई। इसी के फौरन बाद गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी। हमारी बॉर्डर फोर्स ने पड़ाव से दोनों तरफ करीबन आधा किलोमीटर के फासले से दुश्मन पर फायरिंग करना शुरू कर दी और दुश्मन को भी जवाबी फायरिंग करने पर मसरूफ़ कर दिया। ये फायरिंग हमारे लिए ग्रीन सिग्नल थी। सीनियर ने हमें गले लगाया। इनकी आंखें आंसू से लबरेज थी। इनके आखिरी अल्फाज जो हमारे लिए थे, विश यू गॉड हेल्थ एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी जहनी कैफियत के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बॉर्डर क्रॉस करने और ट्रेनिंग की अहमियत एक जैसी थी। घर और फैमिली का तस्वर जहन से बिल्कुल निकल चुका था। हमें एक 30 बोर का रिवॉल्वर और 100 गोलियां वाटरप्रूफ पैकेट में दी गई थी, जिन्हें हमने अपने बैगों में रख लिया था। बैगों के नहर अबूर करने के दौरान सर पर बांधने के लिए रस्सियाँ भी दी गई थी। 10:15 बजे हमें बॉर्डर की जानिब बढ़ने का हुक्म मिला। हम सबको अल्लाह हाफिज़ कहते हुए अपने गाइड्स के साथ बॉर्डर की तरफ चल दिए। ये तकरीबन 100 मीटर का इलाका पानी, कीचड़ और सरकंडों से भरा हुआ था। हमने तकरीबन 80 मीटर का इलाका भागते हुए तय किया और बकिया क्रॉलिंग करते हुए। कीचड़ और सरकंडों से हमारे जिस्म मुकम्मल मिट्टी और खराशों से भर गए थे। हमें कुछ पता न चला कि हम कब भारत में दाखिल हुए, क्योंकि सरहद का कोई निशान न था। हम बस आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि गाइड ने कहा कि नहर आ गई है। हम एक एक करके नहर में उतर गए। फायरिंग की आवाज़ अभी तक आ रही थी। नहर को हम कड़ी पोजीशन में तैर कर अबूर किया। भारत की तरफ से किनारा कड़ा और 90 डिग्री के ज़ाविया पर था। इस पर चढ़ने में खासी दिक्कत पेश आई। इस किनारे पर पटरी भी थी जिस पर बीएसएफ की गाड़ियां गश्त करती रहती थी। हमें जल्द अज जल्द इस पटरी को अबूर करके केतु की तरफ दौड़ना था। एहतियाती तदाबीर के मुताबिक पटरी पर हमें उल्टे पाँव पर चलना था ताकि हमारे पाँव के निशान को देखते हुए कोई यही समझे कि कोई भारत से पाकिस्तान की तरफ गया है। पटरी से उल्टे कदमों से चलते हुए केतु की तरफ भागते। वह भी डेड़े बने हुए थे। इन डेड़ों से हमको दूर रहकर गुजरना था, इसलिए कई बार हमें कभी दाएं और कभी बाएं दूर तक जाने के बाद अपनी सीमत को दुरुस्त रखनी पड़ रही थी ताकि इन डेड़ों में मौजूद पालतू कुत्ते हमें देखकर भौंकने न लग जाए। अलगरज एक जगह 10 मिनट रुक कर फिर अपना सफ़र शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ स्टेशन के तकरीबन आधा किलोमीटर पहले फिर एक नहर आई। हम नहर में कूद पड़े और अपने जिस्म की अच्छी तरह सफाई की और बाहर निकलकर सिविल लिबास पहन लिए। गाइड ने हमारे लिए टिकट लेने जाना था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि पैसे तुम रख लो और अंधेरे ही इस गांव में पहुंच जाओ जहां तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा है। इस दौरान मैंने अपना रिवॉल्वर लोड कर लिया था और वो इसी वक्त वापस रवाना हो गए।
मैंने अपना एक साथी को इनके पीछे भेजा कि वो चेक करे कि वो वाकई वापस जा रहे हैं या कहीं रास्ते में चुप गए हैं, क्योंकि स्मगलर से हर बात मुमकिन है। मैंने अपने साथी को कहा कि वो भी अपना रिवॉल्वर लोड कर ले और इनका पीछा करे। अगर वो इधर उधर होने की कोशिश करें तो उनकी गोली मार देना। तकरीबन 20 मिनट बाद मेरा साथी वापस आया और इसने बताया कि वो इसी रास्ते से तेज़ी से भागते हुए वापस जा रहे हैं। इस दौरान दूर से गाड़ी की विसल की आवाज़ सुनाई दी। हमने स्टेशन की राह ली। ये काठमांडू जाने वाली गाड़ी थी। बिल्कुल छोटा सा रेलवे स्टेशन था। हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया था। हम चारों साथी रेलवे स्टेशन की दूसरी जानिब खड़े हो गए और 5वां टिकट्स लेने चला गया। गाड़ी 1 या 2 मिनट रुकी। हमारे साथी ने टिकट लेकर हमें इशारा दिया और हम दूसरे जानिब गाड़ी में सवार हो गए। तो दोस्तों, ये था गाजी का दूसरा किस्त। तीसरा किस्त कल इंशाल्लाह इस चैनल से शाया की जाएगी। तो कैसा लगा आज का किस्त कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हर नई आने वाली वीडियो के लिए। वस्सलाम।